پھر کہتا ہے حیا علی الفلاح، آپ فلاح کی طرف۔ فلاح کا معنی کیا ہے؟ دونوں جہان کی کامیابی۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو بے بس نہیں، جو ساری کائنات کے جنوں انسانوں کو اتنا خزانہ عطا کر دے جو اس کے زمین و آسمان میں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اتنا بھی فرق نہ پڑے کہ جیسے سمندر سے سوئی بھگو کے نکالو تو اس کے نکے سے پانی لگتا ہے۔ اتنا بڑا میرا رب، تو نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، اس کی خاطر تو اپنی دنیا آخرت برباد کر رہا ہے۔ وہ تمہیں طریقہ بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تجھے یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ رب کہہ رہا ہے ایمان والو، ذلیل ہو عزت چاہتے ہو، بے اولاد ہو اولاد چاہتے ہو، مال نہیں ہے مال چاہتے ہو، بیمار ہو شفا چاہتے ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، آج صبر اور نماز سے مجھ سے مدد مانگ۔ نبیوں کی تو بات دعائیں 40 سال بعد قبول ہوئی، تو پھر بھی ہے کہ 10 دن منگتا ہے، روندہ ان طرح آ جاتا تیرے نواز دینا۔ تو مانگ تو صحیح، تو جاتا ہے اس کے آگے جو خود محتاج ہے، جو خود تیرے دیے کا کھاتا ہے، اس کی شان و شوکت تیرے دیے پر بنی ہوئی ہے، تو اس کو پنڈارے دیتا ہے، تو اس کو گاڑی دیتا ہے تحفے میں، تو اس کو گھر دیتا ہے تحفے میں، وہ تو تیرا محتاج ہے، تو اس سے کہتا ہے کہ یہ مجھے دیتا ہے۔ جو تجھے دیتا ہے اس سے اگنور، جو تیری رگ حیات کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں تو تیری رگ حیات کے قریب ہوں۔ جب تم دعائیں مانگتے ہو مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں نا۔ وہ تو ساری زبانیں سمجھتا ہے، پشتو، ہندی، سندھی، سب ساری زبانیں میرا رب سمجھتا ہے۔ وہ تو اس ویل مچھلی کی بھی سمجھتا ہے، جس کو بھوک لگتی ہے تو 33 ٹن کھانا اس کو دیتا ہے ایک ٹائم میں۔ تو ایک اتنی سی روٹی کے لیے بھی غیروں کے آگے جھکتا ہے؟ کبھی اس سے لگا تو صحیح، آ تو صحیح، اس کے فارمولے پر چل تو صحیح۔ تو شارٹ مانگتا ہے، شارٹ کٹ۔ اے مولوی صاحب کوئی تویز دیو نہ کاروبار چل پے۔ آپ تیرے کو 50 روپے لینا پہ تے آپ تین کروڑا پتی ہوندا تویز دینا پہ۔ ہاں جی، ناگ والے کے پاس جاتا ہے تو وہ ناگ والا بیٹھا نالی دے کنڈے سے بیٹھا اپنی پیٹی لے کے، یہ جو ہے نا یہ ویزے لگا دیتا ہے، یہ ایمبیسڈر کا پیو لگتا ہے ناگنا۔ یہ جو ہے یہ پہننے سے جادو نہیں ہوتا، یہ پہننے سے یہ نہیں ہوتا۔ تجھے بھی اس نے حجرو درختوں کے پیچھے بھی لگا دیا، پتھروں کے پیچھے بھی لگ گئے ہو نا۔ دینا یہ فروزہ ہے جی، اس سے جادو نہیں ہوتا جی، اس سے مصیبت ٹل جاتی ہے جی۔ جب کوئی تم پر مصیبت آتی ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، تم نے فروزے کو بنا لیا۔ اسی کو کہتے ہیں حجر پرستی۔ ہندو کیا کرتا ہے؟ وہ کڑھائی کرتا ہے اور تم ایسے ہی ڈال دیتے ہیں۔ کیسے طریقے سے تمہارا سسٹم انہوں نے چینج کیا۔ ان کو کافروں کو پتہ ہے کہ جس دن اس نے اللہ کو سمجھ لیا، جس دن اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلو کو پکڑ لیا، اس دن اس کو دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکے گا، چاہے اس کے پاس کھانے کو ہو یا نہ ہو، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہوں یا نہ ہوں، مریل گھوڑے ہوں، تب بھی اس کو تشتری میں رکھ کے بیت المقدس دے گا۔ ملا نا؟ تاریخ ہے، غلط ہے، جھوٹی ہے، جس کی مرضی پڑھ کے دیکھ لو، کافروں کی پڑھ کے دیکھ لو۔ ملا نا؟ اس وقت صرف کیا تھا؟ صرف یقین تھا اللہ پر کہ وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، وہ بگڑی بنانے والا۔ حیات ہی آنکھوں میں کسی کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایک صحابی تھے نا، اس کا کام تھا، میرے ذہن سے کوئی یاد ہو تو مجھے کرا دینا، وہ جو چوریاں کرا کرتے تھے، ہاں جی۔ تو جب وہ ایمان لائے مدینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو چور تھا، چوریاں کرتا ہوں، میں ایمان کی بات بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم تجھ سے کام لیں گے، مکہ میں ہمارے فلاں فلاں ساتھی جو ہیں وہ بند ہیں، کفار نے ان کو اسلام کی وجہ سے بند کیا، تم ان کو چوری کر کے لاؤ، ان کو چھڑا کے لاؤ۔ اب وہ جاتے ہیں مکہ میں، ان کی ایک داشتہ تھی، ایک لڑکی تھی جس سے وہ یعنی کہ منقوہ نہیں تھی، غلط تھی اس کے ساتھ تعلق۔ اس کو پتہ چلتا ہے، وہ اس کو بلاتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، میں تو تم تو میرے لیے حرام ہو،
ये क्या हो गया तुम्हें, है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं वही हूं, क्या मुझ में फर्क आ गया? कहता नहीं, मैं वो नहीं हूं। मैंने उसका कलमा पढ़ लिया जो कहता है तेरी आंखें भी ज़िना करती, मैं तेरी तरफ देखना भी देखूंगा भी अगर तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। मैंने उसका कलमा पढ़ लिया। ये है ईमान। दुआ करो अल्लाह हमारी आंखों को हिदायत दे। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ि व अमली मिनर रियाई वल लिसानी मिनल किज़्बि व अय्युनी मिनल ख़याना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनातल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। ए अल्लाह हमारे दिल को नफाक से पाक कर। ए अल्लाह हमारे अमल को रिया से पाक कर। ए अल्लाह हमारी आंखों को खयानत से पाक कर दे। ए अल्लाह हमारी जुबान को झूठ से पाक कर दे, क्योंकि तू हमारी आंखों की खयानत को भी देखता है। तो मेरा भाई अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। ये बातें होती हैं वल्लाह, ये हमारी असल में हमारी बीमारियों की जड़ जो है ये है। अगर मैं अपनी इस्लाह कर लूँगा, मुझ पर दुआई भी असर करेगी, दुआ भी असर करेगी। आज मैंने खुद ही अल्लाह को नाराज किया हुआ है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर बन जाएं। आज मेरे इतने लाख फॉलोवर हैं, है ना, दिखते हैं ना, किससे बताते हैं? फख्र से कि मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने हैं। ये तेरा फॉलोवर कोई उसका फॉलोवर बन जा, तेरी सारी जिन्नो इंच तेरे फॉलोवर बन जाए। अल्लाह मुझे आप सबको अपने फजल से नवाज दे। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अल्लाह। अल्लाह जो मकरूज हैं उनके कर्जों का बंदोबस्त फरमा। अल्लाह जो बेटियों के लिए, जवान बेटियां घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, अल्लाह जो तलाक शुदा हैं, जो बेवा हैं, या अल्लाह उनके अच्छे सवाब नेक सवाब बना। या रब्बिल आलमीन, ये बेटियों का बहुत बड़ा करब है या रब। या अल्लाह हम सबको इनमें से निकाल जो इसमें फंसे हुए हैं। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन की जो जिंदा हैं, जो फोत हो गए हैं, इन सब की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हमें उनका ताबेदार बना दे। ऐ अल्लाह हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपनी मुल्क व कौम से मोहब्बत करने की तौफीक फरमा। आप कर्जे की जो दुआ पढ़ा करते हैं, साथ मुल्क का भी ज़हन में रख लिया करें। छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा अक़फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका मन सिवाक। कर्जा हो, बेरोजगारी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बताई थी। आपने फरमाया अगर ओहद के पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो अल्लाह उससे, और लफ्ज़ कौन से हैं? अल्लाहुम्मा अक़फ़िना। अगर अपने लिए मांगना, क्योंकि हम वैसे तो है ही खुदगर्ज है ना, अगर मक़फ़े नहीं कहना वो अपने लिए है। अगर सब के लिए मुल्क का भी ज़हन में रख के पढ़ें, अल्लाहुम्मा अक़फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका मन सिवाक, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें अपने फजल से नवाज देगा इंशाअल्लाह। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं हैं। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जी जी फरमाएं सर। लो बेटा, मेरी सिस्टर जरा तकलीफ में है, उसको सुनिए गाड़ी में है यहाँ। कौन है? सिस्टर है मेरी, उनको उधर लेकर जाएंगे। मैं मुझे लेकर गई थी, वो मतलब कि इस काबिल नहीं है कि सिर्फ उनके दुआ कर दे, जरा देख अल्लाह उन्हें शिफा। देखो मेरे बुजुर्ग, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास आते ही ऐसे किस्म के मरीज हैं। अगर तो अल्लाह ना करे कोई उसको कोई फिजिकली को मसला है तो फिर तो मेरे पास तो उसका इलाज नहीं है। अगर कोई शैतानी मामला है तो फिर उसके लिए मेरी वो जगह है, वहाँ वो जाएंगी। आप अपनी लेडीज को लेकर जाएं, अंदर मेरे पास भी अमला मौजूद है, ठीक है। मुझे समझ आएगी तो मैं इलाज करूँगा। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, क्योंकि ये इस तरह के इलाज रास्तों में नहीं होते। उधर गए थे हम ना पहले, तो उधर बहुत सारे मरीज हैं। नहीं, इनकी भी बेटी बैठी होगी, उसको भी पकड़ने के लिए उधर थे हम, उनको उठाया नहीं जा रहा। मतलब हाँ, तो वो उसके साथ है ना, शैतान है ना, तब भी उठाया नहीं ना जा रहा। तो उसका बंदोबस्त तो मैं करूंगा ना, उधर होगी। आप इसकी परवाह ना करें, आप इसकी परवाह ना करें। आप उधर लेकर उसको, अपनी लेडीज साथ होगी, अकेला मैंने भी नहीं देखना। आपकी लेडीज अगर उसके साथ होगी फिर मैं देखूंगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हसाए का नाम नहीं, रुआए का नाम है। जरा ऊंची बोलो, कहते हैं सदवी साहब तमीज से बोले ना। हालांकि हम उस खबीर से बोलते हैं जो उसके अंदर भौंक रहा है, जो अल्लाह को गाली दे रहा है, हम उसको डांट रहे हैं। तो हमें लाकीन कहेंगे नहीं जी आप इतनी बदतमीजी से क्यों? और मैं उससे थोड़ी बोल रहा हूँ, उस खबीर से बोल रहा हूँ जिसने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया हुआ है जी। लोग लड़ पड़ते हैं हमारे साथ। इसलिए मेरे भाई, अपना तो आपका विटनेस होगा तो मैं काम करूंगा, सीधी बात है। हुजरे वाला मैं नहीं हूं कि मैं अकेला हुजरे में लेकर इस तरह करूंगा। वो तो फिर सर बात ये, एक मेरी गुजारिश सुन ले, जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। बेशक बेशक,
نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے. بس ٹھیک ہے. کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان حجروں والوں کے پاس ہم جاتے ہی نہیں ہے. اللہ لے کر نہ جائے. راستہ چھوڑ کر جاتا ہے ہم مر جائیں تو حج کرتے ہیں. اللہ قبول کرے. اللہ قبول کرے.